ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ रूबरू करावांगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और काफ़ी अहम है। बल्कि ये कह लिया जाए कि साडी तरफों साडे वालों अज एक होर किसी दूसरे चैनल दे उत्ते किसी दिखाए गए प्रोग्राम दे बारे अज दा ये प्रोग्राम है। वो है ABP न्यूज़ जिहड़ा कि एक TV चैनल है। उन्हां दे उस प्रोग्राम दे विच उन्हां दे TV चैनल दे उत्ते एक TV सीरीयल जिहड़ा विखाया गया कई हिस्सियां दे विच लंबा TV सीरीयल है और उसका नाम रखा गया प्रधानमंत्री। ठीक है, हर किसी नूं अपनी गल कहण दा अपना पक्ष रखण दा हक हुंदा है, पर जेकर बिल्कुल ही तत्थां दे उल्ट और बिल्कुल इस ढंग दे नाल जिहड़े पात्र हन उन्हां दा चेहरा मोहरा विगाड़ के अगर उन्हां नूं पेश कीता जाए और फिर पूरी दी पूरी कम्यूनिटी नूं ही पूरे दे पूरे भाईचारे नूं किसी कौम नूं इस रूप विच पेश कीता जाए, सरकार भी जदों अपना पक्ष रखती है, सरकारां भी जदों रखदियां हैं, वो भी कुछ ना कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश करदियां। पर उस ABP न्यूज़ दे विच TV सीरीयल दे विच जिस तरीके दे नाल पिछले 30 सालां दे इतिहास नूं जो कुछ वापरिया जो कुछ होया उसनूं ओवर सिंपलीफाई ही नहीं बल्कि ओवर कंप्लीकेट करके पेश करने की कोशिश की गई, जिहड़ा कि तत्थां दे भी विरोध सी। और हैरानी की गल है कि ये उस प्रोड्यूसर वालों होया शेखर कपूर जिसका जन्म 1945 का है और जो कि देश की वंड वेले उस तो पहले का जन्म है। वो सारे वर्तारे नूं वो नेड़ियों वेख चुका है और उसदे वल्लों जदों दूजे पासे काफ़ी मशहूर जिहड़ियां फिल्मां बनाईयां गईयां जिन्हां विच बैंडिट क्वीन जिहड़ी कि फूलन देवी दी लाइफ दे उत्ते सी, उहदी जिंदगी दे उत्ते सी, क्वीन एलिजाबैथ दे उत्ते सी और इस दे अलावा होर भी कई उसका कहना है उहदे बारे कहा जाता है कि वह 6 साल लगांदा है, बहुत छेती दे विच कोई फटाफट बनाने वाली गल नहीं करता। असीं उस सीरीयल दे विच की इतराज़योग है, की दिक्कतां है, सानू क्यों उस दे उत्ते असीं ये प्रोग्राम करना पै रहा, असीं तुहानू उस दे बारे थोड़ी देर तक जानकारी देंगे और कोशिश करांगे साडे खास मेहमान उहदे ते गलबात कर सकण। उस सीरीयल दे विच सन जरनैल सिंह पिंडरां वालियां नूं निरंकारी कांड नूं नरकधारियां ने जिहड़ा कतलेआम कीता जो दरबार अमृतसर साहब दे विच होया और उस दे बाद जो कुछ प्रतिकर्म होया, अगर कोई प्रोटेस्ट होया, जिस तरीके दे नाल उस सारे वर्तारे नूं दिखाया गया और इस तरीके दे नाल पेश किया गया जिहड़ा कि तत्थां दे बिल्कुल उल्ट सी। असीं प्रोग्राम दे आरंभ विच कुछ 2-4 मिनट की क्लिप जिहड़ी कि डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जिहड़ा असीं इंटरव्यू उन्हां दा न्यूयॉर्क दे विच ही लिया सी और जिस दे विच सुब्रमण्यम स्वामी जिहड़े हार्वर्ड दे विच पढ़ांदे हन और उस दे अलावा हार्वर्ड दे प्रोफैसर रहे हैं और इस दे अलावा भारत सरकार दे विच मंत्री रहे चंद्रशेखर दे नाल। और सब तो वड्डी और दिलचस्प गल यह है कि जदों 1984 तो पहला जदों बहुत रौला सी वो कई दफ़ा दरबार साहब गए और 5 दिन लगातार संत जरनैल सिंह जी दे नाल भी उत्थे उन्होंने बिताए और सारे उन्होंने पुछया तुसी की करन जांदे सी, कहन लगे मैं प्रवचन सुनता था, मैं उन्हां दे प्रचार नूं सुनदा सी। छोटी जी क्लिप असीं उन्हां दी तुहानूं दिखावांगे, पर उस तो पहले एक दो बहुत छोटियां छोटियां सुर्खियां हन
ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜੋ 1984 ਦਾ ਜੋ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਤਲੇਆਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਔਰ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਜੇ ਅੱਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਪਿਛੋਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੇਤਾ ਭਾਵੇਂ ਦੇਣ, ਭਾਵੇਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਮੋਦੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀਰੀਅਲ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸੁਰਖੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ, ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੇਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਬੜੀ ਦੇਣ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰਪਟੀਆਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡਾਕੀਏ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬਦਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੌਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਵੱਖ ਹੋ ਗਏ, ਬਲਕਿ ਬਾਬਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਨਕੀਦ ਔਰ ਉਟੰਕਣ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ, ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਿਮਰਤਾ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੂਰਤ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਵੇਂ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਣੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਾਣੇ ਜਾਂ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਸ਼ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਆਸ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਮੁੱਖ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੰਬੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਘੰਟੇ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾਮਨੀਅਮ ਸਵਾਮੀ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ वक्फा लवांगे और अपने मेहमान के नाल गलबात करांगे। और उन्होंने मुझे कहा कि एक दो तुम आते हो सुबह, शाम को चले जाते हो, तुम 4-5 दिन रहो मेरे साथ। अच्छा। तो मैं फिर 5 दिन रहा। तो दूसरा दिन एक खबर आई कि फिरोजपुर में 5 निहंग को सीआरपी ने पुलिस जी जी। तो उन्होंने मुझे, मैं सुबह मिलता था उनको नाश्ता के बाद, तो मैंने जब बातचीत उन्होंने कहा ये खबर जानते हो, मैंने कहा हाँ मैंने अखबार में देखा। तो कहा इसका असलियत पता करना चाहिए। जी। तो मैंने कहा ठीक है, आप जाओगे वहाँ? मैंने कहा जाऊँगा, मन तो मुझे कोई पहचान नहीं है वहाँ, तो या वो सब मैं देख लूँगा। तो उन्होंने फ़ोन उठाया, किसी को फ़ोन किया, तो सारी इंतज़ाम हो गई थी और पुलिस भी उनको मानते थे, तो हमारे पूरा व्यवस्था हो गया था, बंदोबस्त हो गई थी। तो मैं वहाँ गया, मैंने देखा और वहाँ की सीआरपी कमांडेंट से भी पूछा, तो उन्होंने कहा कि ये निहंग ऊपर बैठे थे बस में, बस आकर रुक गई थी। तो ये सीआरपी वालों ने कहा कि उतरो। तो 4 तो उतर गए थे। एक उतरते समय उसको गुस्सा आया, तो उसने सिर्फ वो जो हाँ उसको उठा के ऐसा दिखाया, बस उसमें इन्होंने 5 मुँह मार दिया। क्योंकि पुलिस वाले भी, सीआरपी भी उस समय घबराती थी कि कौन हमें किसी को पता नहीं था वास्तव में
कि कई ऐसे जो बंदूक चलाने वाले लोग थे वो ड्रग डीलर्स थे, ये थे दुनिया भर। बट एनीवे ये हो गया। तो मैं जब वापस लौटा तो उन्होंने पूछा क्या हुआ, तो मैंने ये बताया। तो उन्होंने कहा मुझसे कि तो ये तो बहुत बुरा है, इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैंने कहा मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं पार्लियामेंट में उठाऊंगा। नहीं पार्लियामेंट में क्या वो लोग कभी करने वाले चाहिए। तो फिर मैंने कहा कि फिर क्या हो सकता है। जी। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग कहते हैं कि ये 5 मारेंगे तो हम 50 मारे हिंदू। तो मुझे तो ऐसे भी किसी से डर नहीं है ना। मैंने कहा बेटे संत जी, मैं तो एक हिंदू आपके सामने बैठा हूँ, मुझे पहले मार दो। तो हंसने लगे, अरे कैसी बात करते हो आप। कई बातें ऐसी जो चलते हैं, मैंने आपको बताया। जी। मैंने नहीं कहा कि मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो मैंने कहा कि आप मासूम हिंदू को मारने के पक्ष में नहीं है, इसलिए बिल्कुल नहीं, ये तो हिंदू हम वहीं से आए। जी। तो ये बात यानी प्रचार में नहीं आती थी। अच्छा, बंद उल्टा करते थे। जैसे मैं एक बार गया अकाल तख्त में, जब मैं ठहरा था, तो जब बाहर निकला तो अखबार वाले साहब घेर लिया मुझे। अब इंदिरा के साथ 5 दिन रहे, कैसा था? मैंने कहा बड़ा अच्छा था, बड़े आनंद रहे, उनके प्रवचन सुने। तो उन्होंने कहा वो तो टेररिस्ट है। मैंने कहा टेररिस्ट तो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। जी। मैं यानी जब मैं था उन 5 दिन के शाम को प्रेस आते थे जी। अकाल तख्त में मीडिया वाले से सवाल पूछते थे जी। मैंने कहा कोई प्रेस ऐसा कर सकता है, टेररिस्ट ऐसा कर सकता है? वो कहा कि आपने हथियार देखे वहाँ? मैंने देखो, मैं गया मीडिया वाला के गेस्ट के, वहाँ हथियार देखने के लिए नहीं गया। तो हथियार देखने के सवाल ही नहीं है। दूसरे दिन सब अखबारों ने यही छापा, स्वामी कहता हथियार नहीं है। जी। और हाँ, क्योंकि वो खुद पहनते थे तो लोग उन्होंने सोचा भंडार होगा, तो हमें बदनाम करने के लिए ऐसा। तो उनका संत जी को बदनाम करने के लिए बहुत प्रयास हुआ इंदिरा गांधी के। अच्छा स्वामी जी, आप तो इतने करीब रहे, मैं 2 चीजें मुझे ज़हन में आती है। किसी से अगर विचारों का तालमेल ना हो तो 5 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकते। आप 5 दिन कैसे उनके साथ रह गए? इसका मतलब विचारों की सहमति थी। देखिए, उनके पास जो मेरी साथ बात होती थी, उन्होंने कभी मुझसे खालिस्तान की बात नहीं। जी। और मैंने कहा एक ही दिन खालिस्तान तो उस समय खैर मुद्दा नहीं था। ये एंटी हिंदू, किसी दूसरी कम्युनिटी के खिलाफ, निर्दोषों को मारने के खिलाफ, आचरणहीनता की कोई बात आपने, कोई मुंह से अपशब्द या गाली को भी, मेरा ख्याल है नहीं, वो तो जैसे गुस्से में ना वो तो हंसते थे जी। वो तो वास्तव में उनका जो और समय रहते तो पूरा संत बन जाते जी। उनका तो ऐसा, उनका प्रवचन मैंने सुना, ड्रग के खिलाफ बोले जी, महिलाओं का छेड़छाड़ के खिलाफ जी। उन्होंने खुद 2-3 लोगों को, एक बार मुझे याद है मैं बैठा था जी, तो एक परिवार आई जी, और उनके साथ एक लड़की भी थी। तो इन्होंने संत जी ने कहा कि ये मेरी बेटी है, इससे तुम दहेज मांगते हो। हिंदू लड़की थी। हाँ जी। वो क्या बात क्या हुई थी? उसका काफी प्रचार हुआ। क्या बात? नहीं, इतनी बात हुई कि वो उसको तंग कर रहे थे दहेज पर, उसके हिंदू लड़की के ससुराल है जी। तो ये परिवार जो आई वो ससुराल थी जी। तो संत जी ने कहा मेरे सामने, ये तो मेरी बेटी है, इससे आप दहेज चाहते हो? ना ऐसे बोले। नहीं कोई बात नहीं, पॉकेट में लगाया और पैसा रख के क्या लो दे जाता है। उन्होंने बोला ऐसा ससुराल नहीं चाहिए ऐसा ससुर नहीं चाहिए। तो दहेज नहीं चाहिए तो ठीक है, आगे से कभी इसको तंग मत करना, ये मेरी बेटी है। और ये आप समझते हैं कि ये उनकी दिली भावना थी, मतलब बनावट नहीं थी इसमें? बिल्कुल नहीं बनावट थी। मैं क्यों, वो तो अचानक मैं था वहाँ जी। और उनके कैरेक्टर में, आचरण, क्योंकि वो प्रचार में भी कहते थे जी, महिलाओं को कभी नहीं छेड़छाड़। सो ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ
डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने किस बेबाकी दे नाल वो सारियां गल्लां साझियां कर रहे हैं और इन्हां दा पूरा इंटरव्यू जिहड़ा असी रिकॉर्ड कीता सी अगे भी दिखाया और फिर किसी वेले योग समय दे उत्ते पूरा भी असी तुहाडे नाल साझा करांगे। समा है एक छोटे जे वक्फे दा, उहदे बाद साडी कोशिश होएगी कि असी अपने मेहमान दे नाल गलबात कर सकीए। गेट पंजाबी दे दानश्वर दर्शकों ते सुचेत स्रोता जना दा वक्फे दे बाद निघा स्वागत है। असल तुहाडे नाल जिस मसले दे बारे जिक्र कीता और जिहदे विच डॉक्टर सुब्रमण्यम जिहदे विच उन्हां ने अपने नाल उन्हां दा निजी तौर दे उत्ते संत जरनैल सिंह जी दे नाल होई गलबात, दरबार साहब दे हालात और उत्थे की सी और किस तरीके दे नाल सारा गलत प्रचार हुंदा सीगा उहदे बारे उन्होंने बेबाकी दे नाल सारी गल सांझी कीती। इस सारे वर्तारे विच जिहड़े कि पूरी तरह जुड़े हुए विख्यात पत्रकार सरदार जरनैल सिंह दिल्ली तो साडे नाल जुड़े हैं और दर्शकों के रूबरू हैं। सरदार जरनैल सिंह जी, गेट पंजाबी राहीं अमरीका ते कैनेडा के दर्शकों के रूबरू होने लई तुहाडा निघा स्वागत है। जी आयां नूं ते सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी की फतेह। सर जरनैल सिंह जी, शेखर कपूर किसी मेरा ख्याल है जान पछाण का मुताज नहीं, पर उन्होंने जिहड़ी ये टीवी सीरियल बनाया ये किस तरीके नाल होया कि उन्होंने इन्ना ओवर सिंपलीफाई करता कि जिहड़े करैक्टर्स और उन्होंने कहा कि हिस्टोरीकल सीरीयल है जिहड़ा कि हिस्टरी नूं इतिहास नूं दसेगा। हाँ जे फिक्शन कहंदे ते होर गल सी, उहदे विच इन्नियां वड्डियां ऊणताइयां इन्नियां गलतियां जिहड़ियां देखण विच आम बंदे नूं भी चुभणगियां, अखां नूं भी और दिल नूं भी। ये तुसी इस सीरीयल दे बारे की कहना चाहते हो कि ये की होया ते क्यों होया हैगा? मेरे खास कर जिहड़ा एपीसोड 14 सी जी ते ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਦਿਖਾਇਆ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੀ ਹੈ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਲੰਡਰ ਹੋਇਆ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਪ੍ਰੋਪਗੈਂਡਾ ਰਚਿਆ ਜਾਏ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਚ ਖੋਜ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਸੁਬਰਮਨਿਅਮ ਸਵਾਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜੇਲਾਂ ਭਰਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਰਗੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਵੇਰੀ ਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਰਿਆਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਸੀ ਪੰਜਾਬ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਮੇ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਧਾਰਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਜਿਹੜੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ 6 ਮਿੰਟ ਤੇ 21 ਸੈਕਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟੜ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ, ਬੜਾ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਿਖਾਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਵਾਈਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਹੁਣ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਫਿਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਅਣਗਹਿਲੀ ਜਾਂ ਗਲਤੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕੱਟੜ ਹੈ ਸਿੱਖ। ਕੱਟੜ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਟੜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ? ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਕੱਟੜ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਭੋਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੱਟੜ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਦੇ ਕੱਟੜ ਹਿੰਦੂ, ਕੱਟੜ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਾਂ ਕੱਟੜ ਈਸਾਈ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਸਿੱਖ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਮੁਸਲਮਾਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਸੀ, ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥਕ ਸਪਿਰਿਟ ਹੈ, ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਵੈਲਿਡ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਦਮਦਮੀ ਟਕਸਾਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਨ। ਉਹ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਭੀੜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਕੜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਲੀ ਪੀਸਫੁਲੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਉਸ ਵੇਲੇ DSP DGP ਵੀ ਰਿਹਾ ਬੀਰਬਲ ਨਾਥ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਫੇਕ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਾਂ ਨਾ ਬਣਦੀਆਂ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਟੋਰੀ ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਕਰੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸਨਕੀ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ ਕਿ 2 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬਚਾਵ ਜਾਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਵੱਲੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਬਣਾਈ ਔਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਖਲਨਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਬੜੇ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿੱਚਦਾ ਹੋਇਆ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਬਜ਼ਾਰੂ ਜੀ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮੂਵੀ ਔਰ ਬੜਾ ਇਰਰੈਸ਼ਨਲ ਪਰਸਨ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਣਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਡਿਪਿਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਕਾਰਟੂਨ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਵਕਫਾ ਲੈਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਤੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਕਫਾ।
ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ABP ਨਿਊਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਐਪੀਸੋਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਸਿੰਸੀਅਰ ਸੀ, ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ, ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ ਔਰ ਉਹ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹਨ। ਜੀ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਉਂਦਾ ਹਿਸਟਰੀ 3 ਵਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਜੀ। ਉਹ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਆ ਜੀ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੀ ਆਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਵੋ ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਵਾ ਲਾਂਗੇ ਜੀ। ਪਰ 3 ਵਾਰੀ ਹੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਐਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੱਕਰ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਫਲੈਕਸੀਬਲ ਸੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਲੀ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀ ਮੰਗ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰਿਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਕਰਾਤਾ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਚ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਵਾਸਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ 84 ਚ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਝਾੜ ਵੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਥੋੜਾ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਠੀਕ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਹਬਾਨੂ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੈ ਲੇਡੀ, ਉਹ 30-40 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ, ਤਲਾਕ ਦੇ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੌਗਨੀਅੰਸ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਤਾਲਾ ਖੁਲਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਈ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਟੀ ਵੋਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਨਸੰਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਕਿ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮਿਊਨਲ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਘੱਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ 40 ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਮਿਊਨਲ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖੁਦ MJ ਅਕਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਟਿੰਗਸ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜ ਲਵਾਂ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਜੋ ਲੜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਣ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਲ ਕਾਰਡ ਖੇਲਿਆ। ਜੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀਆਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਕਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ, ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਢੰਗ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੱਟੜ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਤਚੀਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਟੈਰਰਿਸਟ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਔਰ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਬਗੈਰ ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਔਰ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਲ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇੱਕ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਦਾਚਿਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜੇਕਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਐਜ਼ ਏ ਜਰਨਲਿਸਟ, ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਉਹਦੀ ਐਕੈਡਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮ ਅਪ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਗੱਲ ਉਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ ਸਿੱਖ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੱਖਪਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਨਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ ਨਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦਾ। ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਜਾਂ SGPC ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਉਹ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪਾਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਦਬਾਅ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤੇ ਜੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਡਿਫੇਮੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਗਲਤ ਕਰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲੀਗਲੀ ਇੰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਅਲ ਫੈਕਟਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੁਗਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਚੋਰ ਸੀਗੇ, ਡਾਕੂ ਸੀਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਂਭੋ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਰੀਅਲ ਫੈਕਟ, ਰੀਅਲ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਿ ਰੀਅਲ ਫੈਕਟਸ। ਮੈਂ ਅਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਟਰੁਥ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਉਹ ਜੂਨ 84 ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਜਸਟਿਸ ਨੇ, ਕੋਈ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਹੈ, ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ 84 ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹਦਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ 40 ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਫੀਡੇਵਿਟਸ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ 5, 6, 10 ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਫੈਕਟ ਫਾਈਂਡਿੰਗ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਰੀਕਨਸਾਈਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਲਈ ਕਈ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸਨ ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਮਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਵਕਫੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ।
ਗੈਟ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਤੇ ਸੁਚੇਤ ਸਰੋਤਾ ਜਨਾਂ ਦਾ ਵਕਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਜੋ ਐਪੀਸੋਡ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਜੇਕਰ ਆਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਚूँकि ਇਹ ਸ਼ੇਖਰ ਕਪੂਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਖਿਆਤ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨਿਰਮਾਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਸਾਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਪਿਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਜੇ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀਡੀਓ, ਸਾਰੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ, ਨਿਰੰਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਉਹ ਦਿਖਾਣੀ ਔਰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ 1978 ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕੀਆ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਵੇ ਤੇ ਉਹ ਪੀੜੀ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਸ਼ਹੀ ਰਨ ਬਸਰੇ ਨੂੰ ਗਈ ਮੋੜੀ ਬਾਬਾ ਕੱਛ ਵਾਲਿਆ, ਤੇ ਗਜਨੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸੀ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੋ ਹੱਲ ਦੱਸਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੀ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਕਿਆਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦੀ ਕੋਈ ਸੋਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਜੀ 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 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਨਫ਼ਰਤ ਆ, ਇਹ ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਓ ਉਨਾ ਵੱਧਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਰ ਦੀ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖੇਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਵੀ ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਜਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਸਾਧਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੇ ਅਨਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਔਰ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠੇ, ਸਿੱਧੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਅਫਸੋਸਨਾਕ, ਇਹਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਸੋ ਲਾਈਨ ਡ੍ਰੌਪ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ lamba@getpunjabi.tv ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤਦ ਤੱਕ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।